How are you all? We are fine. Okay. So, yesterday we were talking about especially the vocabularies, right? About vocabularies, the more you learn the vocabularies, will be able to talk. And another thing we were telling about is sentences. That is normal sentence, repeated with sentence. And the narrative sentences related to the verb, right? Some outside sound is সবাই মিউট করো, ফার্স্ট মিউট করো। যতজন স্টুডেন্ট আছে সবাইকে আমি একটাই রিকোয়েস্ট করছি, সবাই মিউট করো আগে ফার্স্ট। কন্টিনিউয়াস ম্যাম, কন্টিনিউয়াস। okay. So today we'll discuss about enhancing the vocabularies. I asked you to write o, a, and ko, kha in a long row. So have you done? How many of you have done? I hope everyone has done it. So I will go on saying accordingly. You will write. If you have pen and paper with you, then take your pens and start writing the pronunciations of the different alphabets related to Bengali. Okay, the English alphabets, the pronunciation of English alphabets related to Bengali. So first it comes O. So O is equal to AU. O is equal to AU. Then comes A. The first preference is U. For A, first preference is U, and then next AA. That is double A. In updated English, we don't say double, we don't use the word double. We just repeat the single letter, anything twice, right? আমরা দুবার ইউজ করি যে কোনো জিনিসকে। আমরা এখন কিন্তু আপডেটেড ইংলিশে আমরা কখনো বলি না ডাবল টু, ডাবল ই, ডাবল এ, এটা আপডেটেড ইংলিশ নয়। তো আমরা এখন যেমন যদি দুবার টু বলতে হয় টু টু বলবো, যদি দুবার ও বলতে হয় ও ও বলবো, রাইট? সো উইল জাস্ট রিপিট ইট টুয়াইস, উই ওয়ন্ট সে ডাবল। সো আ বাংলার আ ইজ ইকুয়াল টু ইউ, প্রথম প্রেফারেন্স হচ্ছে ইউ, and then a. Okay, now হর্ষই হচ্ছে ই, so first preference is I. First preference is I. ম্যাম একটা কথা বলছি ম্যাম, আজকে এখানে কিছু নিউ স্টুডেন্ট আছে ম্যাম, তাদের সঙ্গে ম্যাম ইন্ট্রোডাকশনটা একটু করে নেবেন ম্যাম। ইন্ট্রোডাকশন করলে তো যেরকম কালকে খুব ইকো হচ্ছিল, তো আমি যে ইন্ট্রোডাকশনটা করবে, যে সামনে আসতে চাইছো, সে শুধু আনমিউট করে তার ফেসটা দেখাও, সেইভাবে আমি ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা করিয়ে দেবো। যে নিউ আছে আজকে, whoever is new today, just one of you unmute and show me your face. আমাকে মুখটা দেখাতে হবে, আমি একটুখানি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা দেখতে চাই, আর সে ইন্ট্রোডিউস করবে নিজেকে। সো ইন্ট্রোডিউস yourself. মৌসুমি, হ্যালো। Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, good evening. So evening, introduce yourself. Ma'am, I am Mosumi Washak from Maru district, and I am new student. I don't know English basically. Bengali medium, ma'am. Okay. You are from Bengali background, Bengali medium. So you want to learn spoken English. That is very good. And tell me more about yourself. I am a college student. Okay. Last year. Okay. And which part you are doing? Which stream? Is it science or arts or commerce? Arts, ma'am. Arts. Okay, in art stream.
So you are in third year. Yes, ma'am. Okay. And what about your family? Tell me something about your family. My family is, I mean to say, my father is a farmer, Okay. and Very good. I belongs to poor family. No, no one is poor in this world. When we are attached to God, no one is poor. সবাই ঈশ্বরকে আমরা আমাদের বাবা মা মানি যদি, তাহলে আমরা কেউ পোর নই। নিজেকে কখনো পোর বলবে না। Definitely, ma'am. কখনো আমরা কেউ পোর নেই। আর another thing is আমি সবার বন্ধু হয়ে থাকতে চাই। যার যেটা প্রবলেম হবে, যার যেখানে প্রবলেম হবে আমাকে বলবে, ঠিক আছে? আমাকে শেয়ার করবে। আর কখনো ভয় পাবে না। যেমন বাচ্চারা যখন প্রথম শেখে, আমরা তো ব্রিটিশ নই, আমরা আমেরিকানও নই, সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই প্রথম থেকে ইংলিশ শিখে আসিনি, আমরা জন্ম আমাদের হয়নি। তো বেবিরা জন্মালে ওরা তো কথা জানে না, কথা ভাষা জানে না, তখন ওরা কি করে, যা ইচ্ছে তাই বলে, আর তখন বড়রা তাদের রেকটিফাই করে দেয়, ঠিক তাই না? বড়রা ma'am. ঠিক করে দেয়। তো আমরাও তেমনি, আমরা ভুলভাল বলবো, আর যে একটু সামান্য বেশি জানবে সে একটু ঠিক করে দেবে, এটাই তো নিয়ম। তো সেইভাবে আমি তোমাদের রেকটিফাই করে দেবো। আদারওয়াইজ ইটস ওকে, আমি বলে দেবো কিভাবে কিভাবে চলতে হয়, কিভাবে কিভাবে এগোতে হবে। যেমন ধরো তোমার ভোকাবুলারি প্রবলেম হয়, ভোকাবুলারিটা যত বেশি জানবে, মানে ওয়ার্ডস, ভোকাবুলারি মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড তার সিনোনিমস, তুমি নিজে ডায়েরি মেনটেন করে সেগুলো কালেক্ট করবে। নতুন নতুন ওয়ার্ডস যখনই শুনবে সেটা লিখে রাখবে, তার মিনিং, সিনোনিমস মানে সমার্থক শব্দ 4টে 5টা করে লিখে রাখবে। তাহলে কি হবে, ডেইলি যদি ওইটা তুমি চোখ বুলাও, তাহলে কি হবে, তুমি অনেকগুলো ওয়ার্ড একসাথে শিখে যাচ্ছ, তাই তো? কেননা ডিকশনারিতে ইটস নট পসিবল টু লার্ন আ ডিকশনারি থ্রু আউট দ্য লাইফ। ইজ ইট পসিবল? কেউ পুরো ডিকশনারি মুখস্থ করতে পারে? আজ অব্দি গিনিস ওয়ার্ল্ডেও কোনো রেকর্ড নেই, আছে কি? No, ma'am. নেই। তো সেটা সম্ভব না, কারো পক্ষেই সম্ভব না। সুতরাং আমাদের যতটা সম্ভব ভোকাবুলারিজ গুলো কালেক্ট করতে হবে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে। ঠিক আছে, নেক্সট আবার নেক্সট বলছি আমি। এবার নেক্সট কে নতুন এসছে বলো, সে আসো, মিউট করে আসো। নেক্সট আর নতুন, ওকে। গুড ইভিনিং জাসা, হাউ আর ইউ? I am well. Okay, so tell me something about yourself. Unmute, Jayanta, unmute. Yes. Okay. Yes, tell me. Introduce yourself, please. I am Jayant Kumar Bain. Okay. Come from North Chobbish Pargona. I am married. Okay. My family member is now in 4. Okay. My wife, my son, daughter, and my wife. Okay. Very good. You must have heard about what I said to Mousumi. Mousumi-কে আমি কি বললাম? আমি সবাইকে তুমি করে বলবো, আমরা বন্ধু সবাই, আমরা সবাইকে তুমি করে বলবো, ঠিক আছে? কেউ এখানে আপনি বলবে কাউকে। তো নিশ্চয়ই মৌসুমীকে আমি যখন বলেছি জয়ন্তদা তুমি মিউট করো, ঠিক আছে? কথা ইকো হচ্ছে। মৌসুমীর সাথে আমি এখন কথা বলবো। তুমি কি শুনেছো জয়ন্ত? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তুমি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা? স্টক অফ ওয়ার্ডস যদি আমরা অনেকটা বেশি রাখি along with grammar, তাহলে আমাদের বলতে সুবিধা হয়। এবারে বেশিরভাগ আমি যাদের তোমাদের পাচ্ছি তাদের প্রবলেমটার কিছুই নয়, প্রনাউন্সিয়েশনের একটু প্রবলেম আছে আর সেন্টেন্স কম্পোজিশনের একটু প্রবলেম আছে। আদারওয়াইজ তেমনি কোনো প্রবলেম নেই। সেন্টেন্স ফরমেশন, প্রপার সেন্টেন্স ফরমেশন অ্যান্ড প্রনাউন্সিয়েশন, তাই না? এইটুকু একটু প্রবলেম। যেমন আমি একটুখানি ঠিক করে দিই, যেমন সন বললে
It's not son, it's son. মানে সানও না আবার সনও না, সান। ঠিক আছে? কারণ আমি এক্ষুনি উচ্চারণ সম্বন্ধে এক্ষুনি বলবো। আমি অ কথা একটু যদি অ কথা লিখে রাখো লম্বা লাইন রো করে, তার পাশে পাশে আমি উচ্চারণগুলো ইংলিশ অ্যালফাবেটের উচ্চারণগুলো বলে দেবো। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যখন SON হচ্ছে তখন সেটা কিভাবে উচ্চারণ হচ্ছে। হ্যাঁ, ও এর উচ্চারণ যেমন আমরা সাধারণত যারা বেঙ্গলি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা বলি ওনিয়ন, কিন্তু কথাটা ওনিয়ন নয়, কথাটা আনিয়ন। অরেঞ্জ, এইরকম ব্যাপার। হ্যাঁ, সামান্য সামান্য ত্রুটিগুলো যদি আমরা রেকটিফাই করে নিতে পারি তাহলে আমরা বলার সময় তখন মনে হবে দারুণ বলছি, তাই না? তো সেইটাই ব্যাপার, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা। আর এদিকে ফরমেশনটা তো থাকবেই, ইংলিশ সেন্টেন্স ফরমেশন আমি খুব সুন্দরভাবে শিখিয়ে দেবো, তোমাদের ফরম্যাট দিয়ে দেবো, কিভাবে এগোবে, কিভাবে রেকটিফাই করবে, সমস্ত কিছু আমি বলে দেবো। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট কে নতুন এসছো? নেক্সট কে নতুন এসছো বলো, একটু এসো আনমিউট করে। ম্যাম, আই এম রেণুকা বর্মন। ওকে, গুড ইভিনিং রেণুকা, তোমাকে একটু দেখি। হ্যাঁ ম্যাম, গুড ইভিনিং। গুড কাম ইভিনিং। ফ্রম কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাম। Okay. And something What, ma'am? more about you. Tell me, introduce yourself. Introduce yourself. So only Ma'am, name is actually not- I am student. Okay. Student of which class? Ma'am, first year. BA first year. Okay. Okay. First year. Okay. In Yes, which ma'am. stream? It's arts, science, or commerce? Ma'am, arts stream. Arts. Okay. And what about Ma'am, your? actually, Huh. ma'am, actually my mother tongue is Bengali, but I My mother like tongue my also English language. Don't But worry, mother tongue is also Bengali. So you don't need to worry at all. Acha, acha. I'll guide you. I'll give you a proper guidance so that you will be able to speak English. And speaking English is not enough. The pronunciation should be right. Okay. Speaking English ma'am. is not enough. When you are speaking in Bengali, then it should be totally Bengali. When you are speaking in English, it should be totally in English and with the proper pronunciation, right? So, what about your Okay. family? May I know about your ম্যাম, family? হ্যাঁ, কি বলবো, সেন্টেন্সটা বুঝতেই পারছি না। বাংলাই বলো না, আমরা ইনিশিয়ালি বাংলাতেই বলবো, তারপরে তো আমি শিখিয়ে দেবো কিভাবে এগোবে। ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ বলো। actually we are 3 members in my family, my father, my mother and me. হ্যাঁ, যখন ফাদার অ্যান্ড মাদার যখন দুজন একসাথে থাকে, খুব ইজি একটা প্যারেন্ট ইউজ করো, মাই প্যারেন্টস, তাহলে সঙ্গে ব্যাপারটা শর্ট হয়ে যায় না? Yes ma'am. হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো মাদার ফাদার না বলে মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড হু এলস আর দেয়ার? parents and me And also. you. Okay. Okay. Glad to meet you. Actually glad to meet you with all of you. You are so good people. So nice people you all are. Okay. Next, who is new over here? Who is new over here? I'm a new. Good I'm a evening, new ma'am. here. Okay. Good evening. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Tell me something about yourself. বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, বাংলায় বলতে হলে বলবো। অবশ্যই। হ্যাঁ, আমার নাম রাজু। ভালো ইংলিশ করতে পারবে, আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ দ্যাট। বলো বাংলায় বলো। আমার নাম রাজু দে, বাড়ি বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, বেঙ্গল। আস্তে আস্তে বলো, আস্তে আস্তে বলো। বাড়ি মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর। এবারে প্রথম সেন্টেন্সটা এবার একটু ইংলিশে বলো। আমার নাম অরূপ দাস। Myself, Arup Kumar De. I belong on.
একটু অ্যাভয়েড করো, মাইসেলফটা আপডেটেড নয়, ইংলিশ আপডেটেড নয়, সেই সেকেলের থেকে চলে এসেছে মাইসেলফ। এখন আপডেটেশন চলছে তো, সবসময় একটু আপডেটেড স্মার্ট হয়, যেটা হচ্ছে আই অ্যাম Okay, I am Arup Kumar De from I am করো। I am Arup from Murshidabad, Baharampur. I belong to Murshidabad, Baharampur. Okay. Now I am presently in Bangalore for my You are in Bangalore. It's Bangalore. Okay. yes. My son is also My in qualification is plus 2, 10 plus 12, 10 plus 2. So you are a student. No, ma'am. I passed 12 HS exam in 2012. Okay. Then I have nothing to join connect the study or Okay, you discontinued the study, right? discontinue the study. Now I am admission in first year in BA in Open University. I got my admission. I got my admission. BA admission in Netaji Subhash Chandra Open University with Bengali honors. First year student. Okay. Very good. Thank you, Arup. Thank you. Most welcome, ma'am. RK Wajbo, any more new student is there? Ma'am, I'm a new ma'am. Okay, you introduce yourself. And Arup, unmute. Unmute করে দাও, Arup. Unmute করে দাও। হ্যাঁ। Ma'am, I cannot hear you properly. Now you can, I think. Sorry, ma'am. You can now. Arup has unmuted his voice. So now I think you can understand and you can hear properly. Yeah, ma'am. Yes. Then you unmute your video and please show me your face. I will show you my face. Yeah, obviously. Then how can I understand your expression while you are talking? Thank you. I am ma'am. Okay. Good evening. Good evening, ma'am. Yes. Introduce yourself. Introduce. Okay, Yes. ma'am. Thank. Okay. Then introduce. Okay. Tell me something about yourself. তোমার সম্বন্ধে Okay. কিছু বলো। Okay, ma'am. Okay, no, I know about something myself. Just I know something. Okay, I would like to thank my honorable ma'am who has given me a golden opportunity to speak in front of you. Thank you. Would you like to appreciate me? Of course. Why not? Okay, my name is Aziz Rahman and my father's name is Julur Rahman. And Okay. my father is a good farmer and my mother is a perfect homemaker. Okay. And I am belong at Santopur, the district of Malda. I belong to. Okay, I belong to at Santopur, the district name of Malda. Okay. And my qualification, I have passed my HS examination 2021 from Batna Jammusina Madrasa. Now I am pursuing BA in first year. Okay. And as well as I'm doing spoken course. And my goal, I want to be a good teacher. I know this is not easy, therefore I'm doing hard work. Okay, you should. Yeah, I am impressed. Very good, very appreciable, praiseworthy. Very good. And my hobbies are playing cricket, playing football, sometimes listening music, and I spending time like this. And my merits and my demerits. My merits is I always help the poor people and needy person. And my demerits is I am a lazy boy. And other thing, and
But if you stay lazy, then hard work will not do. Will not Yeah, help ma'am. you. I think So I think if you are I'm- hard working, you should omit the laziness. You should Definitely, remove the laziness. Yes. definitely, And ma'am. teaching is a very noble profession. I am impressed because I have been a teacher since long, very, very long. So I like teaching. So And teaching is then just, very ma'am, okay. and from here I What will finish, about your ma'am. family? What about your family? My family, ma'am. Uh, My family is a good. My family, there are how many members are there in your family? 16. There are 60 members in my family. 60 members? No, ma'am, just a 60, not 60. Six. One- Sorry. 16. No, ma'am, just 6. Sorry. Just, Six. I was, yeah, ma'am. Telling mistake, ma'am. Sorry. Six members. Yeah, 6 members. There are 6 members in my family. Okay. Okay, thank you, ma'am. Okay, very good. Okay, thank you. Okay, you Where are yes. Yes. Where are you from? Where are you from? I am from Howrah district. Howrah district. Yes, West Bengal. So in a 1 week, how many days you will take our class? That will be updated to you. That will be told to Okay. you. You Okay. will get the information, right? Okay. Thank you. And anyone else is there new? Any new student is there? হ্যালো ম্যাম আমি 1 মিনিট একটু কথা বলতে চাইছি যারা এখানে রয়েছে তাদের জন্য বলছি যারা জানতে চাইছেন যে আবার কবে ক্লাস হবে বা কোন সময় হবে তো দেখুন মেসেজ বক্সে একটা গ্রুপের লিংক দেওয়া রয়েছে সেই গ্রুপে আপনারা জয়েন করে যান ওখান থেকে আপনারা পরবর্তী ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন যে ম্যাম কোন কোন দিন ক্লাস নেবে পুরো শিডিউল আপনাদেরকে আগেই প্রোভাইড করা হয়েছে যারা জয়েন করেননি গ্রুপে তারা ওই গ্রুপে জয়েন করে যান ওখান থেকে সব ডিটেলস পেয়ে যাবেন যে কবে ম্যাম ক্লাস নেবে কখন নেবে সবই পেয়ে যাবেন সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে মেসেজ বক্সে যান ওখানে লিংক দেওয়া রয়েছে ওকে তো সবাই বুঝতে পেরেছো ডিড ইউ গেট ইট ডিড অল অফ ইউ গেট ইট আই হোপ ইউ হ্যাভ গট দ্য থিং ওকে নাও উই আর স্টার্টিং ফার্স্ট থিং ইজ প্রত্যেকে আমি যেটা দেখলাম যে প্রত্যেকেই মোটামুটি বলতে পারো ইংলিশ বলতে পারো কিন্তু ইয়েস I did not found that group, ma'am. I'm looking, but I did not found. which group? A while ago, the boy is talking about that group. If There are 3 dots. You can see in your video there are 3 dots. You click on those dots, and you will find the message box. And there the link will be there. You found 3 dots. Have you found the 3 dots? If you click that, you will get the whole thing. The message box also you will get, and you will get the link also. Okay. So we are starting. We are half an hour late. So we are starting now. First thing we'll do is, as I told you for the pronunciation, first I'll go with Bengali alphabets related to English alphabets. Today we'll do this. Especially we'll do this, then we'll do some descriptive sentences. In the previous class, I told you, so far as spoken English is concerned, there are 3 types of sentences. One is descriptive, one is narrative related to verbs, and one is, everyone is hearing, na? yeah, ma'am, I'm hearing you. And the third one is normal sentence. So we'll do with those sentences about the sentences. Now, firstly, let us do about the pronunciation. Now, প্রথমে সবাই একটু খাতা নাও, খাতা নিয়ে লিখে ফেলো। প্রথমে অ লেখো, বাংলার অ লেখো, সেখানে ইজিক্যাল টু দিয়ে সেখানে তার উচ্চারণ ইংলিশে যে স্পেলিংটা হবে সেটা হবে AU। ঝট করে লিখে ফেলবে। আর আমি একটু তাড়াতাড়ি বলবো কারণ ক্লাসটা অনেকটাই ডিটেইনড হয়ে গেছে।
তো এ ইউ, তারপরে আসছে আ হচ্ছে প্রথম প্রেফারেন্স হচ্ছে ইউ, ইউ, তারপরে হচ্ছে এ এ। কেউ ডাবল এ বলবে না এখন, আপডেটেশনের যুগে এখন আর কেউ ডাবল ডাবল কথাটা উচ্চারণ করে না, এ এ ও ও বলে। এটা আমি আগেও বললাম, এখনো বলছি। আচ্ছা, হর্ষই যে হর্ষই লিখবে, হর্ষইয়ে ফার্স্ট প্রেফারেন্সই আই কিন্তু, ই কিন্তু না। সেকেন্ড প্রেফারেন্সে মাঝে মাঝে ই আসে, কিন্তু সেটা খুব রেয়ার কেসে আসে। ই রস্বইয়ের যে ই উচ্চারণ সেটা মেইনলি আসে আই থেকে। ওকে, এবার ব্র্যাকেটে পাশে ই লিখতে পারো, ওটা সামটাইমস আসে, ওটা নট অলওয়েজ, ইটস এ রেয়ার কেস। আচ্ছা, দীর্ঘই হচ্ছে ই ই, ই ই, দীর্ঘই হচ্ছে ই ই। হ্রস্ব হচ্ছে প্রথম প্রেফারেন্স হচ্ছে ও ও, যেমন স্কুল বলি আমরা SCH ও ও এল, সেই রকম, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমে লিখবে ও ও, তারপরে সেকেন্ড প্রেফারেন্স হচ্ছে ইউ, সেকেন্ড প্রেফারেন্স হচ্ছে ইউ, ঠিক আছে? বুঝতে পারলাম না ম্যাম। কোনটা বুঝলে না বলো? এই যে আমি হর্ষের পরে আপনি কি যে বললেন ওটা বুঝলাম না। হর্ষের পরে হর্ষের পরে হচ্ছে দীর্ঘই, ইয়া দীর্ঘইটা হচ্ছে ই ই, ডাবল ই। ডাবল ইটা বলবো না, ডাবল ই কথাটা বলবোই না, ডাবল কথাটা বলবো না, শুধু ই ই বলবো। এইটাই আমি বললাম যে এখন কিন্তু ইংলিশ আপডেটেশনে ডাবল কথাটা বলে না, ডাবল ই, ডাবল ও, ডাবল থ্রি, এসব ডাবলটা কথাটা ইউজ করে না, ঠিক আছে? যখনই দেখবে কোনো ওভার ফোন কোনো কারোর সাথে ফ্রম অ্যাব্রড কথা বলছো, ধরো তোমাকে একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছে 2203345666, এরকম বলে, ঠিক আছে? কখনো ডাবল কথাটা বলে না, ডাবল ও, ডাবল টু, ডাবল থ্রি বলে না, এটাই আমি বললাম। তাহলে আমি দীর্ঘইটা লিখছি ই ই বললাম, ওই জন্য আমি ডাবল ই কিন্তু বললাম না, ই। হ্যাঁ, তারপরে দীর্ঘইয়ের পরে হর্ষ, হর্ষ, ম্যাম হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমি দেওয়ান বলছি, হুম, একটু দয়া করে অন্যদেরকে বলবেন ভিডিওগুলো অফ করতে, এতে ডেটা প্যাকটা বেশি খরচ হয়। হ্যাঁ অফ করে রাখতে পারো, অফ করে রাখো। এতে ভিডিওটা বেশি খরচ হয় ম্যাম, এই ডেটাটা ওকে, ডেটাটা বেশি খরচ হয়ে যায়, ওকে। প্লিজ দয়া করে। So the data gets exhausted. Okay, everyone is listening. If you actually want to unmute the whole thing, the video and the audio, you can as well hear me. So it will be better because data gets exhausted. Much data gets exhausted. Okay, বেশি খরচ হয়ে যায়, তো সেইভাবে তোমরা ভিডিও গুলোকেও ইয়ে করে দাও, মিউট করে দাও। ওকে, আচ্ছা, এবারে নেক্সট আমি বলছি হর্ষ এবং দীর্ঘতে দুটোতেই উ যখন আসছে আমরা মেইনলি ও ও ইউজ করি, তারপরে সেকেন্ড প্রেফারেন্স হচ্ছে ইউ, ঠিক আছে? প্রথম প্রেফারেন্স হচ্ছে ও ও, সেকেন্ড প্রেফারেন্স হচ্ছে ইউ। দেখো এক্সেপশনাল কেসেস, ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রে থাকে, সব জায়গাতেই ব্যতিক্রম থাকে, সেখানে ক্রস কোয়েশ্চেন করে তোমরা জিজ্ঞেস করেই নিতে পারো যে এখানে কেন এটা, কারণ এখানে যেমন ধরো জিও গো বলছি, টিও কিন্তু টু বলছি, তো সেখানে কোনো নিয়ম নেই, কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকে, তো সেখানে আমাদের কিছু বলার নেই। সেটা ইংলিশে ওরা যারা ব্রিটিশার্স বলো যারা অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্ট করেছে দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, সো ওরা ওইভাবেই জিনিসটাকে তৈরি করেছে, সেই ব্যতিক্রমগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে। ওকে, আচ্ছা, হর্ষ দীর্ঘ ব্যাপারটা বলে দিলাম। তাহলে এবারে লিটা আমরা ইউজুয়ালি এখন আমরা খুব একটা ইউজ করি না, এবং রি আর লিটাকে ব্যঞ্জন বর্ণে ধরাই, আমি মনে করি ওটা ব্যঞ্জন বর্ণে ধরাই উচিত। ইট শুড বি কনসোনেন্ট। রি মানে আমি আর এ চলে আসছি, লি মানে এল এ চলে আসছি, হ্যাঁ, তো ওই দুটোকে এখন আপাতত বাদ দিচ্ছি। রিলি লিখে রাখো, আমি পরে বলছি যখন আমরা কনসোনেন্টে আসবো। আচ্ছা, এইবারে হলো গিয়ে এ ওই, এ যে উচ্চারণটা হচ্ছে, এর উচ্চারণে হচ্ছে ই ই, যেমন জেব্রা, ই এ এগ,
আমরা ই এ এগ বলি, তাহলে এই এর উচ্চারণ হচ্ছে ই। সবাই বুঝেছো? কোনো ডাউট নেই তো? এ হলো, এ মানে হচ্ছে এর ইংলিশ উচ্চারণ হচ্ছে ই, আর ওই এর উচ্চারণ ওই, ওই হচ্ছে এ আই, ওই এর উচ্চারণ হচ্ছে এ আই। ঠিক আছে? ও এ ম্যাম এ আর আই হবে? এ আই একসাথে, হ্যাঁ ওই। ওকে ওকে। এবার পরে আর একটা দাও কমা দিয়ে, ও ওই, ও আই, ওই। একটা হচ্ছে এ আই, একটা হচ্ছে ও আই। ঠিক আছে? সবাই যদি লিখে থাকো তাহলে আর একটা কমা দিয়ে লেখো ও ওয়াই, ওই ও ওয়াই। মানে যখন যেরকম স্পেলিং হবে আমি বলে দেবো কখন কোনটা কিভাবে বসবে। আচ্ছা, ওটা হয়ে গেল, ও ওই হয়ে ওই কোনটা হলো আমি নিজেও কনফিউজড হয়ে গেলাম। ও হলো, ও হলো, তাই তো? এ ওই হলো, ও হলো, ও কি হয়েছে? ও, এবারে ও লেখো। ও হচ্ছে প্রথমেই ও যখন লিখবে তখন স্বাভাবিকভাবেই ও লিখবে, কিন্তু ও এর উচ্চারণ কিন্তু সবসময় পুরো গোটা ও হয় না। হ্যাঁ, সেটা আমি তোমাদের বলে দেবো। কিন্তু আমরা সাধারণত স্পেলিং যখন লিখি ও, তাহলে সে ও এরটা ওই হচ্ছে। আর একটা কমা দিয়ে লেখো এ ডাব্লিউ, এ ডাব্লিউ। একটা হচ্ছে ও, সিম্পলি ও, আর একটা হচ্ছে এ ডাব্লিউ, যেটা হচ্ছে ও। আর ও হচ্ছে ও ও, আর একটা হচ্ছে এ এ ইউ, আর একটা হচ্ছে এ ডাব্লিউ, আর একটা হচ্ছে ও ডাব্লিউ। মানে এগুলো আসবে পরে, বুঝতে পারবে, এখন জাস্ট লিখে রাখো। আচ্ছা, এই গেল আমাদের স্বরবর্ণ। এবার আমরা ব্যঞ্জন বর্ণ শুরু করার আগে আমি সেন্টেন্স নিয়ে একটু কথা বলবো। ব্যঞ্জন বর্ণটা আমরা না হয় নেক্সট ডে এর জন্য রাখি, আগে এইগুলোতে রপ্ত হয়ে যাও। তোমরা একটু মুখস্থ করে ফেলবে কোনটার কি উচ্চারণ হচ্ছে এবং সেই উচ্চারণ কিভাবে এগোচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, সেটা তোমরা পরবর্তীকালে জানতে পারবে। সো নাও লেটস গো উইথ দ্য সেন্টেন্সেস। আজকে আমরা একটু ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্স নিয়েই শুরু করব। ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্স ব্যাপারটা হচ্ছে when we are describing something which is in front of us, maybe it is not even front of us, কিন্তু describe করছি, কিন্তু সেটা according to the verb and according to the tenses আমি বলবো। যেমন ধরো, বাগানে অনেক ফুল ছিল, তখন আমি বলবো অনেক, যখন বলছি তখন এটা প্লুরাল হচ্ছে অবভিয়াসলি, তখন আমরা বলবো there were many flowers in the garden। আর একটা উচ্চারণ আমি দেখিয়ে দিই, WERE, যেটার আমরা সাধারণত বেঙ্গলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে উচ্চারণ করি ওয়্যার, there were, কিন্তু কথাটা ওয়্যার নয়, were। WAR যে ওয়ার আছে তার মতোই সিমিলারাইজ করবে, WERE টাও সেই রকম ভাবেই আমরা উচ্চারণ করবো, were, there were। ঠিক আছে? there were many flowers in the garden। এবার যদি সেটাকেই আমরা বলি যে বাগানে অনেক ফুল আছে, তখন আমি কি বলবো? তখন আমি বলবো there are many flowers in the garden। তাহলে এটা টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এটা খেয়াল করো, টেন্সেস গুলো চেঞ্জ হচ্ছে। একটা there were হচ্ছে ছিল, একটা আছে there are। এবার যদি আমি বলি যে বাগানে অনেক ফুল থাকবে, তাহলে there will be many flowers in the garden। তাহলে টেন্সেস গুলো কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা খেয়াল করো। আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ বলো। আমাকে একটু শুট উড এই ব্যাপারগুলো একটু বলে দিবেন। শুড উড তো shall Shall, should should, would, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওগুলো yes, ma'am. ওগুলো আমি আসবো। একটুখানি শুরু থেকে শুরু করে, নইলে হঠাৎ করে কনফিউশন হয়ে যায়। আচ্ছা যাই হোক, তুমি যখন বললে তাহলে বলি আমি। হ্যাঁ, আমি একটু পরে লেখ
हेलो হ্যালো একে একে বলুন, একে একে বলুন, একে একে একটা একটা কোশ্চেন করুন, একজন একজন করে বললে তাহলে একজন করে, একজন করে করুন। ঠিক আছে, हिंदी में बोलिए मैम। हाँ हिंदी में हेलो। जिसको हिंदी में जानना है वो अकेले अनम्यूट करके अपना वॉइस अनम्यूट करके बोलिए, पूछिए, हम बता देंगे। एक्चुअली मैम आपको यहाँ क्या पर जानना है? एक्चुअली मैम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली हिंदी का जो हमारा जो ग्रुप है ना, हिंदी का बहुत सारा मेंबर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। Okay. हिंदी का बहुत सारे मेंबर यहाँ पर आ गया है तो अब तक जो हम अब तक जो हम बताए हैं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो बंगाली में हम बताए हैं वो क्या समझ में आया कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, तो उस हिसाब से हम फिर बताएंगे। मैडम हम बंगाली है। हाँ वही तो, बंगाली भी है हिंदी भी है, तो हमको साइमल्टेनियसली दोनों में ही बोलना जरूरी हो जा रहा है। तो ठीक हिंदी, है, बंगाली, अभी फिर से इंग्लिश। हम दोहरा रहे हैं, हिंदी वालों के लिए दोहरा रहे हैं। मैडम, हम हिंदी- हिंदी वालों के लिए दोहरा रहे हैं। हम ये বলছি আপনি আমি হিন্দিতে বলুন, কোনো হিন্দিতে সমস্যা নেই। একবার বাংলায় বলে एक्चुअली रुकिए আচ্ছা, आप আচ্ছা, এখানে ঠিক কে আছে। কে বাংলা না, আছে আগে কিন্তু শুনতে হবে তো অ্যালফাবেট গুলো আলাদা হয়ে যায় তো। বাংলা না, হিন্দি প্রথম যে কোনো প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বললে কোনো pronunciation-এর অসুবিধা ব্যাপারটা নেই তো। বলছি। हम जब pronunciation হ্যালো। হিন্দিদের বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছে বাংলা বললে। হ্যাঁ ওদের একটু প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আপনি হিন্দিতেই বলুন ম্যাডাম। হ্যাঁ তাহলে আমি হিন্দিতেই বলছি। হ্যাঁ अच्छा, ম্যাডাম বলুন। हम लोग अभी प्रोनाउंसिएशन हाँ उच्चारण का जो हम सिलसिला हम लोग कर रहे थे अल्फाबेट से, जैसे अ आ इ ई जो स्वर वर्ण है उसको पहले लिख डालना पड़ेगा। हाँ लंबाई से लिखना पड़ेगा और लिखकर उसके आगे आगे उसका जो उच्चारण होता है इंग्लिश में वो लिखना पड़ेगा। जैसे पहले मान लीजिए अ लिखे हम अ, तो अ का क्या उच्चारण होगा वहां पर अ, तो अ का लेकिन सीधा सीधा ए नहीं होगा, ए यू होगा। शायद आप लोग लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ए अ जब हम बोलेंगे तो ए यू होगा। आ होगा तो सब यू पहले यू डालेंगे, सब फर्स्ट प्रेफरेंस होगा यू। मैम একটু বাংলা বলবেন ম্যাম, এই জন্য ম্যাম ইনকাল মেসেজ में বাংলা বলতে বলছি। डबल ए नहीं ম্যাম एक्चुअली বাংলাতে একটু ডিসকাস করবেন ম্যাম, সমস্যা তো বাংলায় বললে তো অনেকে বুঝতে বাংলাতে বললে খুব ভালোই হয় ম্যাম। एक्चुअली मैम সমস্যা হচ্ছে হিন্দিতে নিয়ে। wait সব wait all student wait ম্যাম। एक्चुअली প্রবলেমটা কি হচ্ছে ম্যাম, আমাদের তো হিন্দি টিমটাকে একসঙ্গে গ্রুপে লিংক দেওয়া হয়ে গেছে আজকে। তো হিন্দিটা যেটা আছে হিন্দিটা ম্যাম এর পরের দিন থেকে ম্যাম হিন্দিটা অ্যাকচুয়ালি হবে পারফেক্ট টাইমে, আর বেঙ্গলিটা একসঙ্গে অল্টারনেট হবে, করে করতে হবে। অল্টারনেট করে নেব। তো আজকে যেহেতু ম্যাম একসাথে দুটো হয়ে গেছে, কিছু করার নেই, অ্যাকচুয়ালি দুটোই ঢুকে গেছে এখানে। তো ম্যাম আপনি একটু বেঙ্গলিতে ডিসকাস করে দিন আর একটু ম্যাম বাংলাতে একটু হয়ে ডিসকাস গেছে। করবেন। আমি রিপিট করছি, বাংলায় যেটা অলরেডি বলা হয়ে গেছে সেটাই আমি হিন্দিতে এখন রিপিট করছি। সুতরাং যারা Ma'am, বাংলা ma'am, আছেন ওনাদের ma'am, চিন্তা করার কিছু নেই। ম্যাম ইউ ক্যান ম্যাম কিছু কথা বলছি, সেটা হচ্ছে যারা হিন্দির রয়েছেন আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের যে লিংক দিয়েছি ওখানে জয়েন করে যান এবং ওখানে কমেন্ট করে দেন আপনি হিন্দিতে আছেন। তো সেখান থেকে আপনাকে যে হিন্দির গ্রুপ রয়েছে সেখানে ঢুকিয়ে নেওয়া হবে এবং আপনাদের জন্য যারা হিন্দি ভাষায় রয়েছেন তাদের জন্য আলাদাভাবে আর কি ক্লাস করানো হবে। ম্যাম হ্যালো অ্যাকচুয়ালি হ্যালো, হ্যাঁ বলছি যে ম্যাম আপনি বাংলাতেই বলুন। হ্যাঁ মানে আপনি বাংলাতেই বলুন, যারা হিন্দি ভাষী আছে তাদের গ্রুপ আলাদা একটা করে দেন, বুঝলেন? কেন ইংলিশ শিখতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে, তার উপর আবার হিন্দি জানি, প্রপারলি জানি, বাট এতে বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। সো ইউ ক্যান নিশ্চয়ই বেঙ্গলি। আমি বুঝতেই পারছি। তো আমি ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমি বাংলাতেই বলি। নেক্সট আবার কিভাবে কি স্কেডিউলটা হবে সেটা রাহুল করে দেবে।
তারপরে আমরা সেইভাবে এগোবো। হ্যাঁ, আমি এখন বাংলাতেই বলছি। তো এবারে আমরা ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্স নিয়ে এগোই। তাহলে প্রথমে যে 3টে সেন্টেন্স আমি বললাম যে বাগানে অনেক ফুল ছিল, বাগানে অনেক ফুল আছে, বাগানে অনেক ফুল থাকবে। এইরকম আমরা বিভিন্ন ভাবে পুকুরে অনেক মাছ ছিল, পুকুরে অনেক মাছ আছে, পুকুরে অনেক মাছ থাকবে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন ভাবে একই জিনিস আমরা করব, এইভাবে অনেক কিছু অনেকবার করলে পরে আমরা শিখে যাব কিভাবে ডেসক্রিপশন করতে হয়, কিভাবে আমরা ডেসক্রাইব করব যে কোনো জিনিস। একটা ছবিতে নানান ভাবে নানান জিনিস আছে মনে করো, there is a sky, there is mountains, and there is a mountain range, there is a sun. তো এইরকম যখন আমরা একটা ডেসক্রিপশন করব আমরা ইজি ওয়েতে করে ফেলতে পারবো, কারণ আমরা সবসময় ঘাবড়ে যাই যে হঠাৎ করে কিভাবে বলবো, কিভাবে ডেসক্রাইব করবো একটা জিনিস। তো সেই রকম যেমন আমার ফ্যামিলিতে অনেকজন মানুষ আছে, দেয়ার আর মেনি মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি। হ্যাঁ, এবার আমার ফ্যামিলিতে মাত্র আমি একজন ছেলে, তো there is only one boy or one male person and that is me. তো এখানে আমি there are দিয়ে শুরু করে দিলে এটা একটা ইজি ওয়ে হয়ে যাবে, ঝট করে বুঝতে পারছে যে এটা কিভাবে বলবো। আছে, যে আছে ছিল থাকবে, এই আছে ছিল থাকবেটা এইভাবে বলতে হবে। there is সিঙ্গুলার প্লুরাল থাকবে আর টেন্স তো থাকছেই। আছে মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স, ছিল পাস্ট টেন্স, আর থাকবে ফিউচার টেন্স। আর অনেকগুলো আছে মানে আর হচ্ছে, অনেকগুলো ছিল হচ্ছে ওয়ার হচ্ছে, দেয়ার ওয়ার, দেয়ার আর, অনেকগুলো সিঙ্গুলার হচ্ছে দেয়ার ইজ, দেয়ার ওয়াজ। হ্যাঁ, এইভাবে আশা করছি এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবারে নিশ্চয়ই ডেসক্রিপটিভ ওয়ার্ডস গুলো, সেন্টেন্সেস গুলো তোমরা তোমাদের মতো করে অনেক লিখবে নিজেরা। আর কোনো সমস্যা হলে ইউ উইল দেন অ্যান্ড দেয়ার ইউ উইল আস্ক মি। হ্যাঁ, in a message or anywhere, I don't know about the things that has been provided to you, how you will contact or interact, but that way you contact them and interact with me. আমার সাথে যোগাযোগ করে আমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারো, হ্যাঁ, কিভাবে কি করবে। কিন্তু যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি, হোয়াট এভার এক্সাম্পলস আই এম গিভিং, ইউ জাস্ট রিপিটেডলি ইউ ডু ইট অ্যাকর্ডিংলি। আর যারা নতুন আছো তাদের কাছে বলছি যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলবে। আয়নার সামনে না দাঁড়ালে তোমরা নিজেরা বুঝতে পারবে না তোমরা কিভাবে বলছো, তোমাদের এক্সপ্রেশন, তোমাদের জেস্টার্স, তোমাদের ভয়েস মডিউলেশন কিভাবে এগোচ্ছে তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, তো সেই জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ানোটা ভীষণভাবে দরকার। এক্সপ্রেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভয়েস মডিউলেশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট along with the pronunciation. আচ্ছা, এবার আমরা একটু নর্মাল সেন্টেন্সে চলে যাই। যখনই একটা সেন্টেন্স বানাতে হয়, whenever we are asked to we have to make some sentences, we are terrorized, we are scared. My goodness, how will I make the sentence? কেমন করে এই সেন্টেন্সটা বানাবো, হুট করে এই সেন্টেন্সটা আমি কি করে বানাবো? তাহলে তার একটা মেইন ফরম্যাট হচ্ছে, তোমরা এদিক ওদিক করেও বানাতে পারো, যারা ভালোভাবে শিখে গেছো বা শিখেছো তারা এদিক ওদিক করে বানাতেই পারো সেন্টেন্সটা, কিন্তু তার একটা ফরম্যাট আছে। সেই ফরম্যাটটা হচ্ছে যে প্রথমে যে কোনো একটা সেন্টেন্স, whether it is compound, whether it is complex, whether it is simple, যেরকম সেন্টেন্সই হোক, তার প্রথমেই হচ্ছে তার সাবজেক্টটা বসবে। সাবজেক্টটা বসার সঙ্গে সঙ্গে তার সাবজেক্টের সাথে যদি কোনো অ্যাডজেক্টিভ থাকে সেই অ্যাডজেক্টিভটা বসাতে পারো। এবার সেই অ্যাডজেক্টিভ উইথ সাবজেক্ট বসার পরে যদি অ্যাডজেক্টিভ না থাকে তাহলে দরকার নেই, শুধু সাবজেক্টটা বসালে দেন কামস ইটস ভার্ব। এবার ভার্বটা কমপ্লিট ভার্ব হতে পারে। যেমন ধরো আমি গাইতে গাইতে নাচছিলাম, হ্যাঁ, তখন আমি গাইতেটা কিন্তু ইনকমপ্লিট ভার্ব, আর নাচছিলামটা হচ্ছে কমপ্লিট ভার্ব। সেই জন্য হ্যাঁ, তো না, সেই জন্য কি হচ্ছে, আমি নাচছিলামটাকে আগে প্রথমে অ্যাড করব। আই নাচছিলাম মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, ওয়াজ ডান্সিং, তাহলে আই ওয়াজ ডান্সিং
along with singing বা simply singing. I was dancing, comma singing. বা ওখানে অ্যাডভার্ব দিয়ে দিতে পারো সিঙ্গিংলি, সেটাও দিয়ে দিতে পারো। বাট আমাদের একটা ফরম্যাটে যদি এসে যায় আমাদের আর সমস্যা হবে না সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করার জন্য। এবারে yesterday in the previous class I was discussing কি আমরা while জুড়ে দিতে পারি, while I was dancing I was singing too, এভাবেও বলতে পারো। আমার সেন্সটাকে ক্লিয়ার করা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। আমার ট্রান্সলেটরি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার দরকার নেই, আমার ট্রান্সলেশন করারও দরকার নেই, আমার সেন্সটাকে ক্লিয়ার করার দরকার উইথ গ্রামাটিক্যাল রেকটিফিকেশন। গ্রামাটিক্যাল কারেকশন থাকবেই, তার মধ্যে গ্রামার ভুল হলে চলবে না, বাট আমার সেন্টেন্সটাকে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেমন ইচ্ছে বলতে পারি। যেমন আকাশে অনেক মেঘ ছিল কিন্তু দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে না, তা কিন্তু দিয়ে আমি সেন্টেন্সটাকে জুড়েছি। তাহলে আকাশে অনেক মেঘ ছিল মানে হচ্ছে there were many clouds in the sky. এবার এটাকে যদি আরো সুন্দর করে বলি, the clouds were prevailing in the sky, সেসবগুলো তোমরা নিজেরা ভোকাবুলারি যদি আরো শেখো তাহলে তখন আরো বাড়বে ভোকাবুলারি। হ্যাঁ, সিম্পলটা বলছি আমি যে there were many clouds in the sky but I did not see there was any rain. But I did not see there was any rain. অথবা but there was no rain as such. There was no rainfall as such. অনেক রকম ভাবে তোমরা ঘুরিয়ে বলতে পারো জিনিসটাকে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে ঘটনা। তোমরা যত যেভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারবে তত তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তোমাদের স্মুথনেস আসবে বলার মধ্যে। আর যদি আটকে 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 যাও তখন একটু সমস্যা হয়ে যায়। সুতরাং এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবে যে একটা ডেফিনিট ফরম্যাটে প্রথম দিকে চলবে, সেই ফরম্যাটটাকে ফলো করবে। আচ্ছা, কেউ একজন বলছিল শ্যাল শুডের ব্যাপারটা। শ্যাল মানে হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি ফিউচার টেন্সে আই উইল ডু দিস, আই উইল ডু দ্যাট, ইউ উইল গো দ্যার, এরকম আমরা বলি উইলটাকে। এবার শ্যাল মানে হচ্ছে খুব ডেফিনিট করে বলা যে হ্যাঁ আমি যাবই, আই শ্যাল গো ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, এটাকে ডেফিনিট করে বলার একটা ব্যাপার আছে, ওইটা ওই শ্যালের। শ্যালটা শুট কখন হয়? হ্যাঁ, এই তো বলছি, তুমি আমাকে বলতে দাও প্লিজ, আমি বলছি। এবারে এইটা হচ্ছে উইল শ্যাল। এবার শ্যালটা ইউজুয়ালি এখন আমরা ইউজ করি না, হ্যাঁ, উইল দিয়েই আমরা চালিয়ে। আর শুড হচ্ছে তোমার উচিত। এখানে শুডের সিম্পলি মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ইউ শুড ডু দিস, তোমার এটা করা উচিত। এটা কিন্তু কোনো টেন্স হচ্ছে না। ইউ শুড ডু দিস, তোমার এটা করা উচিত। ইউ শুড গো দেয়ার, why don't you go there? You should go there. It's very useful. You should always attend the spoken English class, right? তো এরকম শুডটা এইখানে, অর্থাৎ শুড কথাটার মানে হচ্ছে উচিত, তোমার উচিত ওখানে যাওয়া, তোমার উচিত স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করা, এই সময় শুডটা বসে। এবার কি বুঝলে? ম্যাম কখনো কখনো শুড হ্যাভ হয় না, এরকম শুড হ্যাভ। হ্যাঁ, you should have done it, you should have done this. should have এখানে টেন্সের ব্যাপারটা হয়ে যায়। এখানে টেন্স, যখন টেন্সটাকে তুমি ধরছো যে তুমি এখনো যাওনি, তোমার তো যাওয়া উচিত ছিল, তো উচিত ছিল, যেই উচিত ছিল you should have gone there, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? তোমার যাওয়া উচিত ইউ শুড গো, কিন্তু তোমার যাওয়া উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ গন দেয়ার। ও মাই গড, ইউ ডিডন্ট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, ইউ শুড হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং। তোমার মিটিংটা অ্যাটেন্ড করা উচিত ছিল। এবার ক্লিয়ার হয়েছে ম্যাম? হ্যাঁ, এবার দেখো শুড হ্যাভটা উড হ্যাভ, আর একটা আছে উড হ্যাভ। হ্যালো এবারে উড ম্যাম, হ্যাভের, হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ, বলছি শুড হ্যাভ এর ইউজটা একবার বলুন ম্যাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি শুড হ্যাভ, আমি শুড হ্যাভ এর বাংলায় প্রথমে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইউজটা বলছি আমি, শুড হ্যাভ শুড হ্যাভ এর ইউজটা বলুন ম্যাম। আমি শুড হ্যাভ এর ইউজটা বলছি। ও মাই হ্যাঁ গড,
oh my god, you didn't get up yet? তুমি এখনো পর্যন্ত ওঠোনি, ঘুম থেকে ওঠোনি? You should have got up yet. You should have got up. তোমার এখন এর মধ্যে উঠে পড়া উচিত ছিল। ঠিক আছে? ওকে। এবারে আবার আরো বলছি যে ওমা তুমি পার্টিতে যাওনি? তোমার তো যাওয়া উচিত ছিল, তোমাকে এতবার করে ইনভাইট করলো, তাহলে এটা কি বলবে? ও মাই গড, ইউ ডিডন্ট গো টু দ্য পার্টি, ইউ শুড হ্যাভ গন টু দ্য পার্টি, দে ইনভাইটেড ইউ রিপিটেডলি। বুঝতে পেরেছো? বলছি ম্যাম ওই যে শুড হ্যাভটা মানে শুড হ্যাভের সঙ্গে পাস্ট হ্যাঁ মানে তোমার যাওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ মানে শুড হ্যাভটা আমি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করব? মানে কথা কোন ক্ষেত্রে? এই যে কোন ক্ষেত্রে মানে এখানে উচিত ছিল। আচ্ছা শুড হ্যাভ, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আচ্ছা। আর শুড হ্যাভ এর সঙ্গে সবসময় পার্টিসিপেলটা হবে। শুড হ্যাভ গন, যেখানে গো ওয়েন, হ্যাঁ সবসময় আচ্ছা 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 পার্টিসিপেল। ম্যাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, শুড হ্যাভ আর হ্যাভ টু ডিফারেন্সটা কি তাহলে? হ্যাভ টু মানে আমি বলছি শুড হ্যাভ মানে যাওয়া উচিত ছিল, আর হ্যাভ টু অনেক ভাবে বলতে পারো। ইউ হ্যাভ টু গো মানে তোমার যেতেই হবে। আচ্ছা, হ্যাভ টু গো মানে তোমাকে যেতেই হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, একজন করে বলো। দেখো ইকো হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি সবাইকে আমি অল স্টুডেন্টকে একটা কথা বলছি, কোশ্চেন করার পর সবাই মিউট করে দেবে, ম্যাডাম অ্যান্সার দেবে, ঠিক আছে? সঙ্গে সঙ্গে মিউট করে দেবে, আমি আনসার দিয়ে দেবো। কোশ্চেনটা সঙ্গে সঙ্গে মিউট করে দেবে, নট। তাহলে এবারে আশা করি বুঝতে পেরেছো যে শুড হ্যাভ আর হ্যাভ টুর মধ্যে ডিফারেন্সটা। যাওয়া উচিত ছিল আর তোমাকে যেতেই হবে, এই দুটোর হচ্ছে ডিফারেন্স। ঠিক আছে? যেতেই হবে তখন হচ্ছে হ্যাভ টু, আর যাওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ, আর যাওয়া উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ গন। আচ্ছা ম্যাম, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে সব সময় শুড হ্যাভ এর সঙ্গে সব সময় পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে। আরে হ্যালো ম্যাম, বলছি যদি আমি শুড হ্যাভটা যদি না দিই, ইউ শুড গন এরকম ভাবে বলা যায় না? না মানে ইউ শুড গো হবে, ইউ শুড গো। ইউ শুড গো, সেক্ষেত্রে উচিত অর্থটা তাই তো? ইউ হ্যাভ টু গো আর শুড গোর মধ্যে একটা হচ্ছে শুড গো মানে তোমার যাওয়া উচিত। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তোমার যাওয়া উচিত, ওটা হালকা করে বলা, এমা তুমি যাওনি, তোমার যাওয়া উচিত। কিন্তু সেইটা যদি আমি হ্যাভ টু গো বলি, তার মানে হচ্ছে তোমার যেতেই হবে, এখানে কোনো উচিতের ব্যাপারই নেই। হ্যাঁ, আর শুড হ্যাভ হচ্ছে তোমার যাওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা। হ্যালো ম্যাম। হ্যালো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাম, আপনি এখানে বললেন ইউ শুড হ্যাভ গট আপ। এখানে তোমার ওটা উচিত ছিল, সেখানে তাহলে এখানে বললেন যে হ্যাভ এর পর পাস্ট পার্টিসিপেল হবে। হ্যাঁ, তো গটে তো গেট গট গটই হয়, গটেন তো হয় না। ইউজুয়ালি গটেনটা আমরা ইউজ করি না আজকাল। ও, গটেনটা একদমই ইউজ করি না আমরা, একদম ওটা অবসলিট হয়ে গেছে। গট ইউজ করি, গেট গট গট, গটেন ইউজ করি না। ফরগটের সময় ফরগেট ফরগট ফরগটেন ইউজ করি, কিন্তু গটের সময় করি না গটেন। ম্যাম আবার কোশ্চেন। হ্যাঁ বলো। বলছি যে আমরা যখন ধরুন আমি আমার এক বন্ধুকে বললাম যে চলো বাজার যাই, তখন সে বললো যে যাব না। আমি আবার বললাম যে তুমি আবার চলো, আমি আবার বললাম যে চলো, সে বললো তবুও যাব না। এই যে তবুও, এটা আমি কি করে বলবো? আচ্ছা, না এখানে একটা কনভারসেশন হচ্ছে যে প্লিজ কাম উইথ মি টু দ্য মার্কেট। নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো, আই ওয়ন্ট গো। নো, প্লিজ কাম উইথ মি না। নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো, আই ওয়ন্ট গো। ইভেন ইফ ইউ, ইভেন কথাটা এখানে ইউজ করছো। ইভেন ইফ ইউ ইনসিস্ট, তুমি আমাকে যতই জোর করো, আই ওয়ন্ট গো। বুঝতে পেরেছো? ইভেন, এখানে তবুও বলতে এখানে ইভেন আসলো, তাহলে তবুও আমি যাব না। হ্যাঁ, এখানে একটা তুমি তোমার মতো করে ইভেন ইউজ করো। ইভেন ইফ ইউ ইনসিস্ট, ইভেন ইফ ইউ ফোর্স মি, আই ওয়ন্ট গো। ওয়ন্ট গো মানে আই উইল নট গো।
Oh, okay, ma'am. Then, ma'am, I think if you teach us, hello, ma'am. I think if you teach me step by step, then it will good. Are you listening to me, ma'am? বুঝলাম না। It Yes, is, I'm listening to you. if you teach me step by step, then it will good maybe. It will be good maybe. Though I'm teaching step by step only, na. Yeah, that's it. Are you confused? No, Okay, ma'am, from next day, from next day I'll give you some formats about all the verbs. যাওয়া উচিত ছিল, গিয়েও গেল না, তবুও গেল না, এইরকম ব্যাপার দিয়ে আমি কিছু কিছু স্টক দিয়ে দেবো তোমাদের, ঠিক আছে? জি। এই স্টকটা দিলে মনে হয় তোমাদের আরো ইজি হবে। আর সেই স্টকটাও আছে অ্যাকচুয়ালি, এত তাড়াতাড়ি তো সবকিছু একসাথে হয় না, তো সেই জন্য আমি স্লোলি যাচ্ছি। তোমাদের কোয়ারিজ থাকলে অবশ্যই তোমরা বলবে, কারণ সবকিছুই লাগে। ধরো তুমি কোথাও বেড়াতে গেছো, তুমি একটা দারুণ সিন দেখতে পেয়েছো, সেইটা তুমি এসে তোমার বন্ধুকে বলছো, তাহলে তখন তোমাকে অনেক কিছু ইউজ করতে হবে, তোমাকে ডেসক্রিপটিভ সেন্টেন্সেস ইউজ করতে হবে, নর্মাল সেন্টেন্সেস ইউজ করতে হবে, অনেক কিছু ইউজ করতে হবে। তো সেইখানে তোমাদের অনেক কিছু জানতে হবে। এবার তোমাদের আর কি কোয়ারিজ আছে বলো, আমি তোমাদের সমস্ত কোয়ারিজ গুলো সর্ট আউট করে দেবো। বলো আর কি কি জানতে চাইছো? Excuse me, ma'am. I am audible. I have a Yes, you word. are very much audible. You are very much audible. Yes. You I have carry on. I have one query. Of How course. how improve my self description or introduction? See, first thing is you have to follow my classes very minutely. Second thing is whatever you want to say, you make a passage or a conversation type of a thing in the copy and read it out in front of the mirror. The third thing is you collect your own vocabularies and make your own dictionary. And the vocabulary should be with lots of at least 5 synonyms. বুঝতে পেরেছো কি বললাম? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ইয়েস, যে তোমরা কালেক্ট করবে, ভোকাবুলারিজ গুলো কালেক্ট করবে, যখন যেটা নতুন ওয়ার্ড পাচ্ছ, যখন যে নতুন ওয়ার্ডটা শুনতে পাচ্ছ, সেইটা লিখে সঙ্গে সঙ্গে তার 5টা সিনোনিম লিখে নেবে, এবং এতে করে তোমাদের কালেকশনটা বাড়বে। এবং হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আমি তো গ্রুপে ভোকাবুলারি থেকে অনেক কিছু স্টাডি মেটেরিয়াল, স্পোকেন ইংলিশ থেকে শুরু করে ম্যাম ইংলিশের অনেক কিছুই দিয়ে থাকছি প্রেজেন্টেড, ঠিক আছে ম্যাম? তো ম্যাম অ্যাকচুয়ালি এখানে যারা আছে তারা কি সেগুলা কি পাচ্ছে কিনা বুঝতে, সেটা একটু ম্যাম জেনে নিলে বেটার হয়। আপনাকে আমি গ্রুপে অ্যাড করলাম, আপনিও ম্যাম সেগুলো একটু দেখবেন। তো ম্যাম স্টাডি মেটেরিয়ালস আমি অনেকেই দিচ্ছি ম্যাম, সেই ক্ষেত্রে কি ম্যাম ওদের কি হেল্প হচ্ছে না? কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম না বললে তো ম্যাম শর্ট আউট করতে পারছি না। তোমাদের কোয়ারিজ গুলো তোমরা কন্টিনিউ রাখো। তোমরা কি পেয়েছো স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস? Yes, ma'am. It is helpful. Give me study material. It's very helpful. হ্যাঁ, তো স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস পাচ্ছ। এবারে তোমাদের আর কোনো কোয়ারিজ আছে কিনা সেটা বলো। One second query, ma'am. Starting gesture, any type, meeting, any conversation time. Meeting means there are lots of things about Oh, meeting. any conversation. Conversation. Okay. Single by single by GD type. Yes, 1-to-1 conversation, or among the 3-4 friends, relatives, all the conversation you want to know. So from next day onwards, I am jotting down the things that which you want. So I will discuss about those things, about the conversation. Like if you start a conversation, hello, I am Chumana. What's your name? May I know your name, please? Where are you coming from? What do you do? Actually, I have come from this area and it's quite far from this place, you know. So how to go to the institute? Can you give me the direction of the institute, please? Okay, if you want the direction, let me tell you. First, catch an auto or take a bus, board a bus, this number bus, and get down in such and such place,
and then you'll get a road. You take the left and then go to the right side, and you will find a temple over there. Just beside the temple, you will see a narrow path. You just go along the narrow path and you will just get the destination. এরকম করে কাউকে ডিরেকশন দিচ্ছ, এইভাবে বলতে পারো। কারোর সাথে প্রথম দেখা হলেই ধরো কনভারসেশন শুরু হচ্ছে কোনো জায়গায়, গ্রসারি শপে গেলে, গ্রসারি শপে আমরা যেমন দোকানে গেলে আমরা স্ট্রেট হয়ে বলি, আমার এটা কত দাম বলুন তো, দিন তো, এটা দিন, আমার 1 কিলো লাগবে। কিন্তু বিদেশে যখন আমরা ইংলিশ বলি তখন আমরা ভীষণ পোলাইট হই, ভীষণ হাম্বলি বলি, হ্যালো হ্যালো স্যার, আঙ্কেল বা স্যার বা যাই হোক। Actually, I would like to buy 1 kg of potatoes. So, what is a kg going on now? So, it's 45 rupees per kg, sir. Okay, I will take at least 5 kgs of potatoes. Can you please give me? Oh, sure, sir. I can give you. Here you are, sir. This is your 5 kg potato. Here you are মানে এই যে স্যার, এই যে নিন। হ্যাঁ, তো এইরকম ধরনের কনভারসেশন চলে। ধরো কোনো ইন্টারভিউতে গেছো, হ্যালো স্যার, মে আই কাম ইন প্লিজ? ও শিওর শিওর, কাম ইন, হ্যাভ ইউর সিট। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ক্যান ইউ শো মি ইয়োর ডকুমেন্টস? হ্যাভ ইউ ব্রট ইয়োর ডকুমেন্টস? Yes, sir. Here you are. These are my documents. Oh, you have done graduation on this and you have specialized on this. Okay. First tell me, why do you want to come to this company and not other company? Sir, actually, I have heard about your company and it's very prosperous company and prospects are very high. I would like to join in your company and I will work hard and I'll do my best, sir. ওকে, তারপরে এবারে অন্যান্য কোশ্চেন শুরু হলো। তো এইগুলো হচ্ছে স্টার্টিং, ঠিক আছে? হ্যালো হ্যালো, ইয়েস, I want to ask you something, ma'am. I am Atif Rahman. কাজ বলছি ম্যাম, আমি যখন ইংলিশ পড়তে পারি, ইংলিশ যখন কোনো মুভি বা টক শো দেখি, হ্যাঁ বুঝতে পারি, আপনি ইংলিশে বলছেন বুঝতে পারছি, বাট যখনই আমি বলতে যাচ্ছি তখন মানে ঠিকভাবে বলতে পারছি না, মানে হেজিটেশন অটোমেটিক চলে আসছে। হ্যাঁ, তো এর সলিউশন মানে পার্মানেন্ট সলিউশন কি? তো আমি বলে দিই, যখনই কোনো দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কেউ ইংরেজ নয়, আমি আগেই বলেছি। সুতরাং আমরা তো আমাদের মতো ভাববো, আমরা তো ইংলিশে ভাববো না, আমরা বাংলায় ভাববো। প্রথম দিকে আমরা একটু স্লো হব, আস্তে আস্তে করে বলবো। প্রথম দিকে আমরা ফাস্ট বলতেও পারবো না, তাহলে আস্তে আস্তে যখন বলছি তাহলে একটু ভেবে নি। আমি যেমন নর্মাল সেন্টেন্স, আমি সেই জন্যই তো সেন্টেন্সের উপর জোরটা দিলাম, একটা ডেসক্রিপটিভ, একটা নর্মাল, আর একটা কি বললাম, ন্যারেটিভ। ঠিক আছে, এই যে 3 রকমের সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্স গুলো যদি আমি শিখে যাই, আজকে যেমন ডেসক্রিপটিভ দিলাম, ধরো তুমি বলতে চাইছো, একটা কথা বলতে চাইছো, বেশ বড় লম্বা চওড়া কথা, তুমি নিজেই বলো যে কি বলবে, তাহলে আমি সেটাকে বুঝিয়ে দেবো যে কিভাবে করবে। তুমি বলো একটা কথা। যেমন ম্যাম, আমি হয়তো এমনি ছোটখাটো কথা যেগুলো আছে ওগুলো হয়তো ম্যানেজ হয়ে যায়। হয়তো আমি কেউ জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাবি বা এখন তো রুটিন কি, আমি বললাম আমি প্রথমে জঙ্গিপুর যাব, তারপরে উম্মরপুর যাব, উম্মরপুর থেকে বাজার করে বাড়ি আসবো, এইরকম ওয়ার্ড তখন ম্যাম আর বানাতে পারছি না। এত ছোট ছোট করে বানাও। First, I will go to this place. যেটা নাম, যেখানে যাবে, I will go to, যাবো, naturally future tense, I will go to this place. Then after having my work done, আচ্ছা আমি না আমার ইংলিশ গুলো এখন এই যে having এই ফ্রেজ গুলো না একটু শিখে নাও, এগুলো লিখে নাও, শিখে নাও। Having my work done, ওখানকার কাজ সেরে। হ্যাঁ, তো I will go to some place, maybe Calcutta. I will go to Calcutta, having done my work there, having finished my work there, I will then go to some other place, this place, then I will do the shopping or marketing, whatever. Then after completing the marketing, I will return and come back to home.
কিছুই না, একটা ছোট ছোট কেটে কেটে। প্রথমে হচ্ছে আমি ওখানে যাব, আই উইল গো দেয়ার, সেখানে দেয়ারটা তুমি একটা নাম দিয়ে দিলে, অ্যান্ড দিয়ে জুড়লে, অ্যান্ড হ্যাভিং মাই ওয়ার্ক ডানটা সবাই মানে চট করে মুখে আসবে না, হ্যাভিং মাই ওয়ার্ক ডানটা চট করে আসবে না, স্ট্রেট একদম সিম্পল সেন্টেন্স বলো। দেন আফটার ফিনিশিং মাই ওয়ার্ক, আফটার ফিনিশিং মাই ওয়ার্ক, আমার কাজ শেষ করে, ঠিক আছে, আই উইল গো টু দ্য নেক্সট প্লেস, আমি তারপরে ওই জায়গায় যাব, তারপর সেখান থেকে আমি মার্কেটিং করব, বাজার করব। তাহলে মার্কেটিং হতে পারে, শপিং হতে পারে, অথবা শুধু কেনাকাটা বলে আই উইল বাই দ্য থিংস আই নিড, হ্যাঁ, করে নিয়ে আই উইল রিটার্ন। অল্প অল্প ছোট্ট ছোট্ট ভাগে ভাগে এগোবে, একসাথে অত কিছু মানে ভাবলেই কিন্তু মনের মধ্যে একটা হচপচ হয়ে যায় যে কি করে এগোবো। ছোট্ট ছোট্ট ভাববে, প্রথমটা ভাববে, অ্যান্ড দিয়ে দিয়ে জুড়ে দেবে। আরো বলো, আরো কেউ বলো এরকম সেন্টেন্স, কে কিরকম বলতে চাও, আমি বলে দিচ্ছি। আই থিঙ্ক ম্যাম, হ্যালো ম্যাম, ইয়েস, আই থিঙ্ক মানে আমরা যত বেশি হয়তো কথা বলবো, এক্স্যাক্টলি, তত বেশি হবে। হ্যাঁ, যত বেশি আমি তো বলবে তত বেশি হবে। ভুল ভাল বলো, আমি সেই জন্য বললাম, দ্যাট ইজ ওয়াই আই টোল্ড ইউ দ্যাট ইউ সে, অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু সে নাথিং এলস, whether it is wrong or right, you have to say I am here to rectify you, to correct you, আমি এখানে আছি তোমাদের কারেকশনটা করে দেবো। এবারে আমি চাই না গড়গড় 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 করে বলো, আস্তে আস্তে করে বলে। ব্রিটিশরাও দেখবে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে, দে প্রেশারাইজ এভরি ওয়ার্ড অ্যান্ড দে সে সবসময়। ব্রিটিশরা ওদের তো ওটা তো মাদার টাং, ওটা তো বলবে এইভাবে, ওরা তো বাংলা বলতে পারে। ওরা কিন্তু এত ফাস্ট বলে না, আমরা যেরকম বাংলা বলছি তো এত ফাস্ট ওরা বলে না, কিন্তু এমনি কনভারসেশনেও বলে না, ওরা খুব সুন্দর চিবিয়ে চিবিয়ে, হ্যালো, হাউ আর ইউ, আই এম ফাইন, অ্যান্ড ইউ, I am fine too, I am good, thank you, and where are you going? I'm going to the market. Oh, vegetable market? No, in a grocery shop, in a shopping mall I am going. I have to shop a lot, I'm going for a Christmas shopping. Oh wow, you are going for a Christmas. Well, I want to come with you along. Will you take me? Oh sure, why not, come along with me. তো আস্তে 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 করে বলতে হবে। Hello ma'am, I have one question. Yes. What is the meaning of this word obviously, and when I can use this word? Obviously is the synonym of surely, definitely. Oh, definitely. Definitely, obviously, surely. But there is a shade of difference. Obviously means it's quite obvious. মানে এটা হবেই, হতেই হতো, এইটা হচ্ছে ওটাকে অবভিয়াস বলে। যেমন ধরো, ও ইউ কেম ফার্স্ট ইন দ্য ক্লাস, আর একজন যে একটুখানি হয়তো একটু জেলাস, যে সবসময় ফার্স্টই আসে, তার প্রতি জেলাস, সে বলছে, oh, it's quite obvious, she always comes first, what is new about it, what's a big deal? বুঝতে পেরেছো কি বললাম? হ্যাঁ, এখানে অবভিয়াস। এবার হচ্ছে আই এম ইনভাইটিং ইউ অল, ওকে প্লিজ টু কাম টু মাই পার্টি। দেন একজন জিজ্ঞেস করলো, শ্যাল আই কাম টু? ও ইটস কোয়াইট অবভিয়াস, সবাইকে যখন ডেকেছি তখন তোমাকেও ডেকেছি, এইটার মানেটা অবভিয়াস, মানে এটা তো হবেই, ইয়েস অবভিয়াস। আবার সেই অবভিয়াস এর বদলে তুমি ডেফিনেটলিও দিতে পারো, ঠিক আছে? আর সিনোনিমস গুলো শিখতে আমি শিওরলি, ডেফিনেটলি, অবভিয়াসলি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এইভাবে ব্যাপারটা যাবে আর কি। সেই জন্য তোমাদের বলেছি প্রত্যেক ওয়ার্ডের 5টা করে অ্যাটলিস্ট সিনোনিম জেনে নাও, তাহলে বুঝতে পারবে এক একটা সময় এক একটা। যেমন আমি ইউজুয়ালি ইউজ করি দ্যাট গোজ উইদাউট সেইং, ওটাকে অবভিয়াসলি আর একটা ফ্রেজ হচ্ছে ইট গোজ উইদাউট সেইং, বলাই বাহুল্য,
ঠিক আছে, it goes without saying. এটাও লিখে নাও, বলাই বাহুল্য হচ্ছে it goes without saying, it's same as, equal to, obviously, definitely, surely. মানে কত এক একটা জিনিসের জন্য অনেক থাকে, অনেক কিছু থাকে। আর ইংলিশটা এমনই রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রত্যেকটার জন্য একটা আলাদা করে ভার্ব থাকে, সেই জন্য আমরা আমাদের সিনোনিম শেখাটা ভীষণ দরকার। ঠিক আছে, আর কিছু? Okay, ma'am. Today is enough. Today this is enough? Okay, ma'am. You don't want to ask any more thing? Next day queries are faced to you. Okay, next, Ask you. if you have any queries now, I can sort it out. If you have any queries presently, I No. can sort it out. Today Please not tell me. any. Today not any query. So actually today, ma'am, actually ma'am, একটা কথা। you can go. Actually ma'am, একটা কথা, এখানে ম্যাম actually ম্যাম সবাই ক্লাসেস করছে কিনা একবার দেখুন তো ম্যাম, প্রেজেন্টটা সবাই অ্যাকচুয়ালি ক্লাস করছে কিনা দেখুন তো। 16 আছে, 16। হ্যাঁ, যতজন আছে ম্যাম ক্লাসটা সবাই করছে কিনা দেখুন। সেটা এটা সবাই ভয়েস করো, অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট বলে ভয়েস করো, কেউ ইয়েস আছি বলে এরকম কিছু একটা বলো, আই থিংক আই এম প্রেজেন্ট। না, সবাই তো I am present. ওকে Yes, ma'am, I am present. ওকে Hello, I am present. I am present, ma'am. I am Atif Rahman. I am present. Ma'am, I am present. তুই বললি রে Present বলেছি। আচ্ছা, ইনকল মেসেজ করুন, ইনকল মেসেজে সবাই প্রেজেন্ট লিখে দিন, এখানে বলা থেকে ইনকল মেসেজে প্রেজেন্ট লিখুন। আচ্ছা, আর একটা আমি কথা বলে দিতে চাই, যেহেতু তোমরা বললে যে নো টুডে নো কোয়ারিজ, নো কোয়ারিজ টুডে, এরকম কি একটা বললে, সেখানে বলবে দেয়ার আর নো কোয়ারিজ টুডে, দেয়ার আর নো মোর কোয়ারিজ টুডে। ওকে, নো মোর কোয়ারিজ, আর নেই, এটা খেয়াল করে বলবে। নেক্সট ডে যখন জিজ্ঞেস করবে এনি মোর কোয়ারিজ, ইউ সে নো ম্যাম, দেয়ার আর নো কোয়ারিজ এনিমোর, or no more queries are there today. Yes, ma'am. There is no more queries. Yes. Thank you, ma'am. Welcome. So shall I take my leave? Kushal, আমি কি যাব? Sure. কুশল, দাদা তুমি কিছু বলো, দাদা তুমি কিছু, ওয়েট অল স্টুডেন্ট ওয়েট। দাদা তুমি কি আছো? দাদা অর্ণবদা আছো? কুশল আমি চলে যাই। ওকে ম্যাম।